पातशाह जी ने कृपा की, धन गुरु नानक साहब जी का जगत विच प्रकाश होया। उन्होंने जिथे होर बहुत पहलुआं ते निगाह मारी, बहुत विचार कीती कि संसार का आर्थिक पक्ष की है, समाजिक पक्ष की है, धार्मिक पक्ष की है। उथे सतगुरु गुरु नानक देव जी ने इन्हां दो शक्तियां ते भी डूंगी विचार की। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने यह समझ लेना कि गुरु सी, पीर सी, पैगंबर सी, ये उन्हां बाबत साडी एक बहुत छोटी विचार है। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह बाबत तां यह कह के ही सरदा है कि वह की नहीं सी, अज के आखो सतनाम वो की नहीं सी। इत्थे आके गल मुकदी है। जिवें परमेश्वर वाहिगुरू बाबत सिद्धा ने पूछया सी कि असीं परमेश्वर वाहिगुरू दा अंत पा लेना है, तो सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे पौड़ी उचारण की, अंत न सिफती कहण ना अंत, अंत न वेखण सुनण ना अंत। फिर सिद्धा ने सवाल किया कि तुसीं दसो, तुसीं उहदा अंत जाणदे हो? सतगुरु पातशाह कहंदे हाँ मैं उहदा अंत जाणदा। धन गुरु नानक देव पातशाह मन गए कि मैनू उहदे अंत दा पता है। तो सिद्धा ने इस गल ते कुण सिखाणी सी गुरसिख प्यारे। परमेश्वर दा वाहिगुरू दा अंत ना कोई पा सकिया, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। पर सतगुरु नानक देव जी ने जदों कहा कि दसो उहदा अंत तुसीं किवें जाणदे हो, की अंत है, तो की आख्या सी गुरु नानक देव जी ने? परमेश्वर दा अंत दसिया है सानू, जपजी साहब विच दसिया। सतगुरु पातशाह कहंदे एहो अंत ना जाने कोई, अज के आखो सतनाम। परमेश्वर वाहिगुरू दा अंत यही है कि उहदे अंत नूं कोई जानदा नहीं। एहो अंत ना जाने कोई, यही अवस्था सतगुरु गुरु नानक देव जी दे उत्ते है। ओहदा किस पक्ष तो अंत लईए आपां, किस पक्ष तो, किस पहलू तो ओहदी विचार सोचीए। सतगुरु नानक समाजवादी सी, सतगुरु नानक किरती सी, आर्थिकवादी सी, सतगुरु नानक धर्मवादी सी कि सतगुरु नानक सियासतवादी सी। किहड़े पक्ष तो आपां उहनां दे जीवन नूं लईए, इत्थे ही आके मुक जांदा है कि सतगुरु नानक सबो कुछ सी, अज के आखो सतनाम। तो सतगुरु नानक देव जी ने जिथे होर साडे जीवन के पहलुआं ते निगाह मारी, उथे ये बहुत पक्की ते बहुत जरूरी पहलू सी, सत ते सता दोए शक्तियां। इन्हां शक्तियां दे अधीन ही संसार की क्रिया चली है, ते इन्हां दे अधीन ही संसार की क्रिया चल रही है, ते इन्हां दो शक्तियां दे अधीन ही संसार की क्रिया चलेगी। इन्हां दो शक्तियां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने भी मन्निया ते अपने पवित्र बचनां विच कह दिता, धर्म बिना न राज चले है, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दलय मलय है। धर्म सत है, राज सता है। दोहां नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दोहां शक्तियां नूं मन्निया। धन गुरु नानक देव जी ने आके वेखिया कि इत्थे सत ते सता अलग अलग विचर रही ने। जिथे सत है उथे सता नहीं है, जिथे सता है उथे सत नहीं है। ये संसार की क्रिया चल रही सी। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने ऐसी योजना तैयार की, ऐसा फार्मूला तैयार किया कि मैं अपने सेवक नूं, मैं अपने सिख नूं दोवें शक्तियां कठियां देनी है। उहदे कोल सत भी होवे ते उहदे कोल सता भी होवे। सिक्खी दी नींह इस गल ते ही रखी है। ये नहीं कहना कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जंग कीते, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने राज भाग की मुखालफत की, तशद्दद होंदे नूं रोकिया, नहीं नहीं, ये तो सतगुरु नानक देव जी ने रोकना आरंभ कर दिता सी। ते खिमा कर देना जो 9 गुरुआं ने कीता वो सतगुरु नानक देव पातशाह दे लिखे नूं पढ़ के ही कीता है। अज के आखो सतनाम। वो कोई अपने कोलों नहीं कीता, वो सतगुरु नानक देव जी जो थ्योरी लिखे सी सिख धर्म की, उसनों ज्यों ज्यों बरका थलदे गए, जेड़ी जेड़ी थ्योरी सामने आउंदी गई, ते 9 गुरु पातशाह नूं प्रैक्टिकल रूप विच साडे सामने लिआउंदे गए। लिखिया होया सारा सतगुरु गुरु नानक देव जी की विचारधारा सी। असीं कह दिंदे हां कि अमृत की शक्ति गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सानूं बख्शी, पर यह तो पहला तो ही कह दिता सी गुरमुख प्यारे। किथे 1756 ते किथे 1569, किथे 1699 ते किथे 1569,
ਕਿੱਥੇ 1569 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਦ ਸੰਗਲ 1699 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਉਹੀ 1756 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਸਤਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਏ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਤ ਜੋ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ, ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੂਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਵਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬ ਬਣੇਗਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਡਸ ਪਾਰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥਮੈਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ 4 ਵਿੱਚ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ 5 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿੱਚ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ 3 ਹੋਣਗੇ, 4 ਵਿੱਚ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ 5 ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 1 ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 4 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 5 ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗਣਤ ਵਿਦਿਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੇ ਆਖੋ ਸਤ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਰਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ। ਛੋਟਾ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬ ਮਿਲੇ, ਅਦਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਗਰੀਬ ਤੈਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਤਾ ਦੀ ਝਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਕਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇ, ਤੈਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਲੇ, ਤੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਨੇਕ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਚੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਐ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਇਸ਼ ਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਾ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਬਿਲਕਦਾ ਬਿਲਕਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
पार्वती भोलेनाथ नूं कहंदी बख्श दे इहनूं कोई दाता, यह भी बंदा है। भोलेनाथ कहंदे ते सांभ नहीं होनी, जे सांभण जोगा हुंदा तां परमात्मा ही दे दिंदा। आखो सतनाम, ये तो सांभ नहीं होनी, पर साध संगत तेरे आगा नहीं हटी, कहंदी बख्श नूं दाता। संख दे दित्ता, कहंदे शिव जी ने संख, कहंदे सवेरे अमृत वेले इशनान करके घर बजा ले कर इहनूं, जेड़ी चीज मंगेगा उही प्राप्त हो जाऊगी। ते शिव जी भगवान ने जिथे डॉक्टर दवाई दिंदा हुंदा ना, उत्थे नाल यह भी कहंदा हुंदा भी फलानी चीज खानी नहीं, प्रिवेंशन भी तो दसदा है, ਉਹਦਾ बचाव भी तो दसदा है। शिव जी भगवान कहंदे ਨੂੰ दवाई तो दे दी, ਇਹਨੂੰ बचाव भी दसदी भी बचूगा किवें, दातां तो दे दित्तियां। शिव जी भगवान कहंदे शर्त एक है भी जद शंख बजा के कोई चीज मंगेगा ना, जेड़ी चीज तू मंगेगा एक गुआंढियां नूं मिलणगीਆਂ दो, ये शर्त है नाल, ये शर्त है शंख दी भी तू एक पुत मंगेगा गुआंढियां दे दो होणगे, तू एक मैस मंगेगा उन्हां दे दो। कहंदा जी मैनूं क्या बिगाड़ है, होण दिओ। उदों तो कहता, इत्थे आपां भी कह दिंदे सरबत का भला, इत्थे तो आपां भी कह दिंदे भी सरबत का भला हैगा जी, असीं मत्था टेकदे तैनूं कहने सरबत का भला। उन्हें शिव जी नूं कहता मत्था टेक के ठीक है जी होण दिओ, पर हुण गया गुरमुख प्यारे, एक पुत मन्निया गुआंढियां दे दो दो हो गए, एक मैस मंगी उहदे दो दो, खूह लग गए, सब कुछ हो गया, मकान पै गए, एक बोरी आटे दे मंगे गुआंढियां दे दो आउण। जदों चल पिया ना काम, फिर सोचण लग्या वो संख लिआंदा मैं ते फायदा खट के गुआंढी, ये तो काम गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई काम नहीं। तो फिर साध संगत गलत गल सोच लेनी खातर केड़ा कोई व्याकरण पढ़ना पैंदा, गलत काम करन खातर केड़ा विचार सागर पढ़न की लोड़ है। गाला तो स्टेज से किसी नूं कढ़ लो, बुरा तो स्टेज से किसी नूं कह लो, पर किसी नूं चंगा कहण खातर कुछ सीखना पऊगा, किसी की वडियाई करन खातर कुछ ग्रंथ पढ़ने पैणगे। गुरमुख प्यारे सोच ली स्कीम, शंख बजा के कहंदा है भगवान मेरी परिवार दी ते मेरी एक एक अख फुट जावे, गुआंढियां दियां दोए साफ, अज खे आखो दोए साफ गुआंढियां दी, जदों दोवें साफ हो गई शंख मोर बजाता, कहना हुण भगवान मेरे दरवाजे च एक खूह लग जावे, गुआंढियां दे दो लग गए, जेड़ा गुआंढी निकले खूह दे विच, अज खे आखो सतनाम। यह है सत गुरमुख प्यारे, सत ते सता, समझनी है गल। यही विचार अज साडे मौजूदा समय दे नाल चल रही है। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने सानू सत दी सता बख्शी सी, सत विचों राज बख्शे सी, राज जोग बख्शे सी, पर जिस राज विच जिस शक्ति विच सत नहीं है वो फिर आ गुआंढियां नाल हाल हुंदा है। पहला आप काणे हो, गुआंढियां नूं अन्ने करो, फिर अपने दरवाजे 'च खूह लाओ, ते फिर खाता दूए दे गुआंढी दे दो पटो। ये किस शक्ति का प्रगटावा है जो केवल शक्ति है, उत्थे सत नहीं है। आखो सतनाम। ते सतगुरु नानक देव जी ने सिख दी नींह रखी कि जेड़ा तैथों गरीब दिखदा है, जेड़ा तेरे बराबर दिखदा है, ओनू ऊंचा चुकण की क्रिया कर। यह है सत दी विचार, यह है धर्म दी विचार। ते सता दी विचार की है गुरमुख प्यारिओ? सता है तमो गुण, सत है रजो ते सतो गुण। तमो गुण जेड़ा है वो सता विच आउंदा है। तमो गुण केड़ा गुण है? वो तमो गुण जेड़ा पोलीटिकल गुण कह लो, सियासी गुण कह लो। सियासत का इको काम होंदा है कि जेड़ा मेरे पिछे तुरिया आउंदा है ना, पिछे ओनू वाड़ करनी है कि ओदा तुरना बंद हो जाए। जेड़ा सियासी आदमी दे पिछे उहदे कोल नूं आउण जोगा बनदा है ना, सियासी आदमी सता दा धारी सोचूगा कि वाड़ करा तुरना बंद कर देवां ओदा। ते दूजी गल, जेड़ा मूहरे लंघिया होया पहला गाहां, ओहदे खातर सता दे धारी ने की सोचना कि उत्थे मैं जाना, मैं तां जावांगा जे उहनूं खिच के पिछे करांगा। आखो सतनाम। जब तक वो गाहां तो मैं किवें जावांगा? यह है सता। पहली विचार तुहानूं दसी सी सत दी। जेड़ा सता शक्ति का मालिक है वो पिछले नूं आउण तो रोकदा है, अगे लंघे होए नूं पिछे खिंचदा है। जे उन्होंने पिछे ना लियांदा तां ओहदा टिकट मैनू कित्थे मिलूगा, ओहदी कुर्सी मैनू कित्थे मिलूगी। पर दुख की गल, ये गल सियासत विच तां हुंदी सी, ये गल अज धर्म विच भी आ गई। अज कहे आखो सतनाम। ये अज धार्मिक अवस्था विच भी आ गई। पिछले नूं अगे आउण नहीं देना, अगे लंघे नूं अगे तुरन नहीं देना, क्योंकि उत्थे मैं जाना।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ, ਸਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਡੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਸੱਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਦਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਥਿਊਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਜੰਮ ਪਏ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ 18 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ। ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਜੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਕਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਮਾਨੇ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨੂਗੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਗੀਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਨੌਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣੇ ਦਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਰਾਜ ਲੈਣ ਖਾਤਰ, ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਹੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸੱਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 4 ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ, 14.5 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ 14 ਜੰਗ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, 7 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੇਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। 10 ਲੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ, ਇਤਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 14 ਜੰਗ ਲੜੇ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ 11 ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 21 ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਿਉਂਦਾ ਤੇ 31 ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 11 ਦੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 21 ਮੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ 11 ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 21 ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 22 ਮੁੜਨਗੇ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਕਰੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੱਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਨੇਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਨਾ ਗਹਿਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਗਹਿਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ।
ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾਉ ਤੇਰੇ ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਫੁੱਟ ਕੇ ਠੀਕਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਥਿਊਰੀ ਉਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਦਾ ਯਦਾ ਧਰਮਸਯ ਗਲਾਨਿਨ ਭਵਤ ਭਾਰਤ, ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਲਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇਹ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਕਰਤਾਰਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵਧੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੰਮੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨ ਜਗ ਵਿੱਚ ਦਿਸੈ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੱਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਧਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਵਾਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ, ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਜ਼ਿਕਰੀਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਨਾਦਰ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਪਿਓ ਹੈ, इनको आप हयात दियो है। यानी ज्ञान सिंह जी पंथ प्रकाश विले ऐ नादर शाह बादशाह इन्हों का गुरु पूरा होया, पूरा गुरु। इको सिख कौम है जो छाती ते हाथ मार के कह सकती है कि सानू पूरा गुरु मिले। अज खे आखो सतनाम, पूरा गुरु मिले। ये किसी की निंदिया नहीं, ये उन्होंने दे ग्रंथां ने उन्होंने दे गुरुआं नूं लिख दिता। असीं नहीं कहंदे, उन्होंने वेद पुराण शास्त्र पढ़ो। उन्होंने गुरुआं बाबत उन्होंने कह दिता कि राम 14-12 कला सी, 14 कला हो गई, 2 किसे दियां खो लियां। राम 12 ही कला अवतार सी, परशुराम नूं मार के 2 दियां ले लियां, 14 हो गई। तो गुरमुख प्यारे अगली गल 16 कला, पर गिनती आ गई
अकाल पुरख वाहिगुरू की शक्ति की कोई गिनती नहीं हुंदी। जेड़ा पूरा होवे ना ओदी गिनती कौन करे? गिनती हुंदी है अधूरे दी, क्योंकि वो तो गाहां भी गिनती कोई है ना, इस करके अजे गिनती पूरी नहीं हुई। गिनती उदों तक है जदों गाहां होर अखर कोई हैगा, पर जिथे गाहां अखरे ना रवे वो अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। उन्होंने ग्रंथों ने अपने गुरुआं की गिनती सीमित रखी है, हदबंदी विच रखी है, पर सिखो तुहानू वो गुरु मिले हैं जो आप नारायण कलाधार जग में परवरे। पर यह गुरपूरा एवं नहीं मिलता, गुरपूरा भेटियो वड भागी मने पिया परगासा। और नादर शाह दा वकील नादर शाह नूं कहंदा है नंबर 1 तो मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आप हयात दियो है, अमृत सार एक सुधा कियो है। दूजी गल इन्हों अमृत दे दिता, तीजी गल एक अमृत सर रच के दे दिता। आखो सतनाम। ये मुसलमान वजीर नादर शाह नूं दस रहा बादशाह नूं, ये 3 गल्लां ने ना कोल। गुरु पूरा है, उन्हें अमृत दे दिता ते अमृत दा सरोवर दे दिता। बड़ी लंबी कथा उन्हें लिखी, जे कहदा कोई टुटिया भजिया लंगड़ा लूला जिहदे आखिरी श्वास चलदे होण वो भी उस सरोवर विच गोता मारदा है ते तलवार चक के लड़न नूं तैयार हो जाता है। अजखे आखो सतनाम। तू इन्हां नूं कित्थे मार लवेंगा, तू इन्हां नूं कित्थे जित लवेंगा? आ गल अपने वजीर दी सुन के नादर शाह ने हरमंदर साहब नूं उड़ाया सी ते हर पवित्र सरोवर नूं मिट्टी ते रोड़ियां नाल भरिया सी। ये गल वजीर दी सुन के कि जेड़ा उहदा एक चूहा पी लैंदा है वो मरिया होया भी उठ के जिउंदा हो जाता है। इन्नियां बख्शां इस करके ये पुरानी प्रथा है। 84 दे विच आपां 84 कहने 84 अटैक होए, आपां नूं दे गया सामने अकाल तख्त ढहिंदा दिखिया। हरमंदर साहब जाओ हुण तक छाननी होईयां कंधां दिखदियां ने, गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां विच गोलियां वजियां। पर दुख दी गल इन्हां गल्लां नूं साडे आगुआं ने संतां ने पिंड पिंड जाके दोहराया। एक एक टेप संतां दी सुनो, उन्होंने कई साल पहला कह दिता सिखो ये काम होने वाला है। अज खे आखो सतनाम। पर साड़ी बदकिस्मती आपां मन्ने नहीं, आपां उस वल ध्यान नहीं दिता। एक तो होर साडे विच गुरु जी ने कृपा कर दी, माता जी ने कृपा कर दी। वैसे तो टेक्निकल पॉइंट है, बना दिता कि माता जी ने पतासे पाते। कोई ऐसी गल ना आखे कि संत किते इतिहासक पॉइंट नूं लथदे ने, विचार हुंदी है आपो अपनी विचार, आपो अपनी साध संगत हद है। कोई कहंदे महाराज तैयार करन लगे सी अमृत ते माता जी ने लिया पतासे पाए। दुख ना मनाउणा ते मैनूं माफ भी कर देना। ਇਹਦਾ भाव गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पता नहीं सी भी अंमृत विच बतासे भी पैंदे हुंदे आ। अज खे आखो सतनाम। जे माता ना लिआउंदी शायद वो सुक्का ही रगड़ी जांदे। गल्लां बहुत ने इतिहास भी जिहड़ी असीं मन घड़त विच ठोक दित्तियां ने। ये गल्लां कुछ सोचण विचारन तो ही पता लगदा हुंदा, इतिहास पढ़न तो पता नहीं लगदा हुंदा इतिहास की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ लेने ਆਪਾਂ ਨੇ इंडिकेशन लेने इशारे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਪੈਣੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜ खे ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਚਾਰੇ ਸਹੀ। ਅਜ खे ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਗਾੜੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਆ ਥੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲੇ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 6 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਜਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਈ। ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਈ? ਮਿੱਠਤ ਪਿਆਰ कर उपदेश झिड़के बहु भाती बहुर पिता गल लावे। प्यार दा मादा, मिठास दा मादा
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने वो चीज बख्शी साध संगत, इनको आप हयात दी हो गए। ये गल्लां सुन के यही गल हुण साडे समय ते वापरी। संत महाराज बहुत कहते रहे, चंगे चंगे विद्वानां दे भी ये राय हुंदे रहे, पर विद्वान साडे विच एक कमजोरी आ गई। विद्या एक ऐसा धन है गुरसिख प्यारिओ, जिथे AK-47 भी नहीं पुज सकती ना, उत्थे शब्द की सट पुज जाती है। अज के आखो सतनाम शब्द की जिहड़ी सट है वो सब तो वड्डी है। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का इतिहास भी जो तुहानूं मिलदा है, 14 जंग हार गया औरंगा, पर उन्हें हार नहीं सी मनी सी हार। उन्हें बिल्कुल तगड़ा होकर डटिया खड़ा सी, ऐलान करदा सी असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब का कुछ नहीं छड्डिया। 14 जंग हार के भी औरंगजेब ने हार नहीं मनी। ते हार काहदे ना मनी? जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब का जाफरनामे का शब्द पढ़िया। अज के आखो सत ऐसी शब्द की शक्ति, हार नहीं सी मनिया। पर जदों हजूर साहब तो 150 मील उरले पासे औरंगाबाद दे विच भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब के शब्द मूहरे रखे। वो चिट्ठी की सी? शब्द सी, वो बाणी सी गुरु गोबिंद सिंह साहब। जदों जाफरनामा पढ़िया फिर मंजे तो उठ नहीं सके। ते कलगीधर पातशाह दे जफरनामे तो पिछे पता की है? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारा जफरनामा तो पढ़ लिया तो फतेह के जावे ना, फतेह नहीं सी कि जाऊंदा औरंगजेब। ये लाइनां छड़ दित्तियां सी उन्हें जफरनामे दे विचों। फिर होया सूल गुरमुख प्यारिओ, होया ऑपरेशन। तुहानूं यह भी नोट्स विच होना चाहिए कि काफी औरंगजेब दे शरीर का हिस्सा औरंगाबाद दबिया गया, जिहदा ऑपरेशन करके कढ़िया सी उहदे शरीर विचों। वो भी कबर बना के दबिया गया सी, उहदी कबर भी एक जगह नहीं होई। ते जदों ना मरे, श्वास ना पूरे होए, उदों फिर काजी सी कोई मलाना गुरु घर नूं जानदा सी। उहने आखिया कानू बिपता विच पाई है जान, कह दे वाहिगुरू जी का खालसा अज खे आखो सतनाम। ये कहे बिना खैड़ा नहीं छुटना। ते हुण औरंगा तां इक सी, हुण हिंदुस्तान दे चप्पे चप्पे ते औरंगे पैदा होए हुए ने, चप्पे चप्पे ते औरंगजेब खड़े ने। पर यह गल याद रखियो, गुरमुखो भी किसी ने कही सी, ये जेड़े अज वाहिगुरू जी के खालसे वाले नूं शहीद कर रहे हैं ना, खैड़ा वाहिगुरू जी का खालसा कह के ही छुटना है। अज खे आखो सतनाम। और औरंगजेब का खैड़ा नहीं छुटिया वाहिगुरू जी के खालसे बिना। तुसी कड़े बाग की मूलीए थोड़ा खैड़ा छुट जाऊगा। औरंगजेब का प्रमाण हिस्ट्री दे विच है, उन्हें फतेह गजाई ते ओदे श्वास पूरे हुए सी। उदों तक श्वास नहीं सी पूरे हुए जब तक उन्हें फतेह नहीं और जफरनामे की पिछली लाइन नहीं सी पढ़ी। यही विचार बड़ी लंबी चलती आई, समा थोड़े। उही विचार महापुरखा ने सानू बहुत वार कहा, घर घर जाके सता दिता, ओ गुरसिखो समझो। पर असी सत नूं छड्ड के सता दे उपासक बन गए, असी धर्म नूं छड्ड के शक्ति दे उपासक बन गए। कली शक्ति साडा एम बन गया, मकसद बन गया। कली 4 दरवाजियां वाले हरमंदर नूं छड्ड के 4 टंगी कुर्सी नूं चिंबड़ गए। अज खे आखो सतनाम। वो 4 दरवाजे हरमंदर दे भुल गए ते 4 टंगी कुर्सी नूं असीं चिंबड़ गए। पर चिंबड़न वालियां नूं, पहलियां नूं ते हुण वालियां नूं भी नाले बेनती है, वो समझ लेण कि हरमंदर ते अकाल तख्त दा जेड़ा बन गया ना, ओदा हरमंदर ते अकाल तख्त ने कदे साथ नहीं छड्डिया। एक कुर्सी किसी दी अज तक बनी नहीं। अज खे आखो सतनाम। ये तो पता नहीं भी 12 बजे तरंगी झंडी वजीरी दी लगी हुई है, 12:01 ते पता नहीं चपड़ासी भी नहीं होना। अज खे आखो सतनाम। पर जेड़ा हरमंदर नाल जुड़ गया, जेड़ा अकाल तख्त नाल जुड़ गया, वो ना टुट गया। एक कुर्सी नाल जुड़िया, वो रह ना गया। ये तो साफे गल है गुरसिख प्यारे। आ खबरां सुनदे ही हो तुसीं की आख्या सी गुरु नानक पातशाह ने नसीहतनामे विच, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, मौत सिर पर ना तेरा ना मेरा। अज खे आखो सतनाम। गुरु नानक पातशाह दी नसीहतनामे दी बाणी पढ़िया करो। उन्होंने इहो जे जालमां नूं आख्या सी ताड़ के, ओ चलते कबूतर जनावर की छाओ, आ तेरा राज तेरा भाग तेरी शक्ति। ये तो उड़ते हुए कबूतर जानवर की छां है। किन्ना चिर जानवर की छां टिकोगे?
चलते कबूतर जनावर की छाओ, न रहसी ये दुनिया न रहसी ये नाम। इत्थे केड़ा साध संगत दुनिया का दीवाना, 24 घंटे जिस कोल कली शक्ति है वो कहूगा इत्थे मैं जीवा, मेरा ही राज भाग होवे, मेरा ही बोलबाला होवे। यही गल 1970-72 तो प्रगट हुई। वो साडे सामने ये जेड़े मनमतियां दियां फसलां बाग लाए गए हिंदुस्तान विच, ये खेती आप नहीं सी जमी। अगे तक किसान मालक हुंदा खेत दा, ਉਹ यूनीवर्सिटी तो लिया के चंगे चंगे बीज कणक दे पाउंदा, चंगे चंगे बीज जीरी दे लिया के पाऊगा, चंगे बीज नरमे दे पाऊगा। पर साडे देश दी सरकार ने साडे देश दे खेत विच कखां दे बीज बीजे, कखां दे बीज बोए काहतों कि सिੱਖੀ दी फसल नूं ठेस पहुंचाया जाए, सिੱਖੀ दे बगीचे दे उत्ते कखां दा मलबा पाया जाए। ये नरक धारीए, ये ब्यासा वाले किते इक ने ये बीज लिया लिया के सरकार तो बाहरले मुल्कां चों हिंदुस्तान दी सिੱਖੀ दे बगीचे विच कख बीजे गए। बीजना कोई गल नहीं सी, बीज लेंदे, कौन नहीं बीजदा आया। अज तक जो दिल्ली दे तख्त ते बैठे है उन्हें सिੱਖੀ दे बगीचे नूं खत्म करन खातर ये कंडियां दियां वाड़ां कीतियां, ये कखां दे बीज बीजे। पर दुख होया अज दे सिखां ते, दुख होया अज दे आगुआं ते जिन्हां ने कखां दी संभाल ना कीती, जिन्हां ने कखां नूं ऊंचे इन्ने कर दिता कि कणक दिखण तो ही रह चली सी। आखो सत जिस खेत विच कख प्रफुल्लत हो जाए उत्थे फसल दिखनी हर जाती है। फिर सतगुर ने भेजी शक्ति, कीता खालसे नूं चतन कि यह फसल बड़ी महंगी है, ये किसी यूनीवर्सिटी तो लिया के बीज नहीं काग पाया गया, ये किसी प्लांट नूं लिया के अंब दा बूटा नहीं लाया गया सिੱਖੀ दा। इस महल दे विच सरबंस दियां नाड़ां दे जाल विछे हुए ने, इत्थे सरबंस दे खून दा पानी पिया होया, इत्थे शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ हड्डियां ईटां दी जगह लगियां होईयां ने। इस फसल नूं सांभो, ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀਓਂ ਬਥੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਤਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਗੇ ਤੱਕ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੱਕ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਫਰੋਲ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਅਜਖੇ ਆਖੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਜਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, पर सतगुर पातशाह दी बख्शी हुई अमर दी दात इनको आब हयात दियो है। प्रेरणा होगी गुरु दे प्यारियां वालों, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ जागृत आई, अपने विरसे नूं संभालिया। ते जदों जट नूं पता लग जावे कि कणक तां गुली डंडे ने मार ली, फिर खुरपा लेके बढ़ जांदा हुंदा जट खेत विच, फिर कोहली चक लैंदा मक्की दी गुडाई वास्ते। ते जे ये दो भी काम ना होण, फिर वो एंड्रीन लैके ड्रम ला लंदा हुंदा पिछे। हुण ਸਿੰਘਾਂ ने एक काम नहीं कीता होया, इस खालसे पंथ दी फसल विचों
ਜਿਹੜੀ ਖੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਫਲੀਭੂਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿੰਘ ਤਾਂ 40 ਸੀ, ਪਰ 40 ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। 40 ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 6 ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ 1 ਲੜਾऊं। 7ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, 6 ਭੇਜਣੇ ਆ। 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਰਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ DIG ਆਪ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ? DIG 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਣਗਿਣਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਭਈਏ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੌਣ ਚੋਂ, ਏਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਭਈਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਖਾਤਰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਲ ਬਾਉਣ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, प्यार करती है, कोऑपरेशन करती है, मोहब्बत करती है, सरबत का भला सोचती है। पर अज जालम सरकार जितनी भी है ये धर्म नूं छड़ चुकी है, सत नूं छड़ चुकी है, ये सता नूं कायम रखना चाहती है। ये रहनी नहीं। गुरसिख प्यारिओ, ये शहीदियां, ये कुर्बानियां कित्थों पैदा हुईयां ने? गुरु गोबिंद सिंह साहब दे खंडे बाटे दा अमृत, श्री अंबरसर साहब दे दर्शन इशनान, 5 बाणियां दा नितनेम, गुरु गोबिंद सिंह साहब दे बचन, जब आप की औद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो। जेड़े गुरसिखे अरदासां करदे होण कि मेरा अंत समा जंगे मैदान विच शास्त्रां नाल जंग करदे दा आवे, ਉਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸ, मरना कबूल ले जीवन दी छड़ दे आसा,
ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ, ਜਿਉਣੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤਾਨੋ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਰ ਖੱਪਣ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਤਾਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਸਿੰਘ? ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਰ ਪਰ ਆਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ 48 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਬਾਰ ਪਰ ਆਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ? ਸੋ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।